वेङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति. ओं नमो वेङ्कटेशाय. திருமலா திருப்பதி தேவஸ்தானம் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் இணைந்து வழங்கும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை பாராயணத்திற்கு அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். மூகம் கரோதி வாசாலம் அங்கும் லங்கயதே கிரிம் யத்கிருபாதமஹம் வந்தே பரமானந்த மாதவம். करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दम् मनसा स्मरामि. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. நம்மளுடைய சனாதன தர்மத்தில் கீதை ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கிரந்தம். அதனுடைய மகாத்மியத்தில் கீதாத்யயனசீலஸ்ய பிராணாயாம பரஸ்ய ச நைவ சந்தகி பாபானி பூர்வஜன்ம கிருதானிச்சா அப்படின்னு மகாத்மியத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. கீதையை எவன் ஒருவன் அத்தியனம் செய்துட்டா இருக்கானோ அது ஒன்று இல்லாமல் பிராணாயாம பரஸ்யச்ச பிராணாயாமம் எவன் ஒருவன் செய்து கொண்டே இருக்கிறானோ நைவ சந்தகி பாப்பானி பூர்வஜன்ம கிருதானிச்சா அவனுக்கு பாபமானது போகிறது அப்படின்னு மகாத்மியத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதையே தொடர்ந்து நம்ம பார்த்தோம்னா அசுபானி நிராச்சஷ்டே இது ஒரு மங்களமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. அது என்ன பண்ணுறதுன்னா அசுபானி நிராச்சஷ்டே அசுபங்களை தூர விளக்கிறதா. தனோதி சுபசந்ததிம் தனோதி வளர்க்கிறதா. ஒரு சுப சந்ததியை நல்ல விதமான செயல்களை நல்ல விதமான சந்ததியை தனோதி வளர்க்கறது கொடுக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணுறார். எதிரானா ஸ்மிருதி மாத்திரேன யத் பும்சாம் பிரம்மா தன் தத் மங்களம் விதுஹு அதே மங்களம் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸ்மிருதி மாத்திரேன யத் பும்சாம் அதை ஸ்மரிச்சாலே போதுமா முன்னாடி சொன்ன சுபசந்ததியை தரும். அசுபானி நிராச்சஷ்டே அசுபங்களை விளக்கக்கூடியதாக இருக்குது. அதுதான் பிரம்மா தத் மங்களம் விதுஹு அதுவே மங்களம்னு தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு இந்த பகவத்கீதையை மங்களமாகவும் எல்லாத்தையும் கொடுக்கக்கூடியதாகவும் வர்ணிச்சிருக்கா. அப்பேற்பட்ட இந்த பகவத்கீதைக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம் அனைவரும் குரு பிரார்த்தனை மற்றும் சங்கல்பத்தோட இந்த நிகழ்ச்சியை துவங்கலாம். ஸ்ரீ குரு பிரார்த்தனா. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीनिवास प्रार्थना. नमः क्षीराब्धिनाजाय वैकुण्ठाचलवासिने मुकुन्दाय नमो नित्यम् आनन्दाय नमो नमः. अथ श्रीमद्भगवद्गीता पारायण संकल्पः. श्रीमदादिवराह क्षेत्रे विराजमानस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्री पद्मावती जानेः भगवतः श्री वेंकटेश्वर स्वामिनः दिव्य सन्निधौ जगद्गुरोः श्रीकृष्ण परमात्मनः अनुग्रहेण समस्त प्रपंचस्य
विशेषतः भारतदेशस्य उत्तरोत्तर शुभसंवत्समृद्ध्यर्थं श्रीमद्भारतदेशगत तपस्विजन तपोबलवृद्धिद्वारा समस्तस्यापि मानवसमाजस्य सर्वारिष्टपरिहारार्थम् एतद्देशवासिनां सर्वेषां सज्जनानां योगक्षेमार्थं राष्ट्रविरोधिनां निबर्हणद्वारा जनानां चित्तशान्ति चित्तस्थैर्य सन्तोषादि अभिवृद्ध्यर्थम् एतद्देशवासिनां परस्परविद्वेष परस्परनिन्दा परस्परहिंसादीनां निवृत्त्यर्थं परस्परसौमनस्य सिद्ध्यर्थं समस्तपापक्षयार्थं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं श्रीमद्भगवद्गीतायाः अखण्डपारायणं करिष्यामहे। श्रीगीता प्रार्थना श्रीवत्साङ्गं महोरस्कं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। श्रीवेदव्यास प्रार्थना व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिम्। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवाणि धर्मधर्ममा। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः சர்வாரம்ப பரித்யாகி குணாதீதः ஸ உச்யதே. இப்பொழுது பிரம்மஸ்ரீ டாக்டர் ஊவே அனந்த பத்மநாபாச்சாரியார் அவர்கள் பகவத்கீதை ஸ்லோகங்களுக்கு அர்த்தத்தை விவரிப்பார். அதை கேட்டு மனதில் வாங்கிக் கொள்வோம். उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते. ஓம் நமோ பகவதே வெங்கடேஷாய. அதாவது ஒரு சுய பரிசோதனை என்பதாகத்தான் இந்த விஷயத்தை நம்ம பார்க்கிறோம். சுவாமி தேசிகன் ஸ்ரீமத் ரகசியத்ரயசாரம் என்பதான ஒரு நூல் அருளி செய்திருக்கிறார். ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயஸ்தர்களாக நாம் நம்மை சொல்லிக் கொண்டோமேனால் நம்முடைய வாழ்வில் ஒரு முறையாவது ஏதாவது ஒரு சமயத்தில் ஆச்சாரியனிடத்தில் இந்த ரகசியத்ரயசாரத்தை குறித்த
ஞானத்தை நாம் சம்பாதிக்க வேண்டும். கட்டாயம். டைம் இல்லை, நான் என்ன பண்ணுறது, பிஸி, நான் பெரிய பிஸ்னஸ் மேக்னெட்டு, நான் கம்ப்ளீட்டாக நான் 4 காலேஜை நான் வந்து ரன் பண்ணுறேன், என்னென்னமோ லைஃப்பில் நீங்கள் சொல்லிக்கலாம். அண்ட் ஐ எம் ஏ பிக்கெஸ்ட் ஃபிலாந்த்ரபிஸ்ட் அப்படி கூட நீங்கள் சொல்லிக்கலாம். அப்படியெல்லாம் இருந்தாலும் லைஃப்பில் ஒரு தடவையாவது இந்த ரகசிய திரைசாரத்தை அட்லீஸ்ட்டு ஒரு நாளைக்கு ஒரு அதிகாரத்தை அவர் சொல்லியாவது கேட்டு நாம் விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். அவ்வளோ முக்கியமானது. அதில் ஒரு சாப்டர், அதிகாரம், ஒரு சாப்டர். என்ன சாப்டர் அப்படி கேட்டால் சொனிஷ்டாபிஜானம் என்பதாக பெயர். அதற்கு இந்த பெயர் எப்படி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். அபிஜான சாக்குந்தலம்னு காளிதாசனுடைய ஒரு கிரேட்டஸ்ட் நாடகம். அபிஜான சாக்குந்தலம்னு பேர். அபிஜானம்னா அடையாளம், ஐடென்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணிக்கணும். அந்த சொனிஷ்டாபிஜானன்றத்தில் சுவாமி சொல்கிறார், பாரு, நாம் விஷயம்லாம் தெரிஞ்சுட்டா போகாது, விஷயம் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கிறத நம்ம ப்ராக்டிஸ்ட்டை கொண்டு வந்துட்டுருக்கோமா, நம்முடைய லைஃப்பில் சேஞ்சஸ் வந்திருக்கா, நம்முடைய பிஹேவியரில் சேஞ்சஸ் இருக்கா, மென்டாலிட்டின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, மனோநிலை, அந்த மென்டாலிட்டியில் எந்த அளவுக்கு சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம அப்பப்போ சுய பரிசோதனை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அப்பப்போ நம்ம யோசிச்சுட்டே இருக்கணும். ஒரு சட்டுன்னு கோவம் வர்றது சகஜமாக போய்டுது, அதுக்கப்புறம் ரியலைசேஷன்றது இருக்கணும். நேற்று பார்த்தோம், விஸ்வாமித்திர முதலான மகாத்மாக்கள், உயர்ந்த காயத்ரி முதலான மந்திரங்களை கண்டுபிடிச்ச மகாத்மாக்கள், அப்பேற்பட்டவர்கள்லாம் கூட ரொம்ப மேனக்கா ஊர்வசின்றதாக அப்சர ஸ்திரீகள் வந்தால் அவள் இடத்துல காம பிரயுக்தர்களாக போயிருக்க அவள்லாம். ஆனால் அதுக்கப்புறம் உடனே அவளுக்கு ஒரு ரியலைசேஷன் வந்துருச்சு, ஐயோ நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோமே, இந்த மாதிரி அவள்கிட்ட போயிட்டோமே, நம்ம இதனால் எவ்வளோ பெரிய தீமைகள் வளர்ந்துருக்குன்னு மறுபடியும் 50,000 வருஷங்கள் அன்னாகாரம் இல்லாமல் தபஸ் பண்ணிருக்கா. அப்பப்போ இப்போ ஒருத்தருக்கு நிறைய சுகர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அவருக்கு ஜிலேபி சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுறாரு. நம்ம திருவேங்கடமுடியான் சன்னதியில் லட்டு ஜிலேபிலாம் ரொம்ப பிரசித்தமான ஒரு ஸ்வீட்டு. ஆனால் அவள் ஜிலேபியை கொடுத்தா அவருக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது, பெருமாள் பிரசாதம்னு சாப்பிட்றாரு. சாப்பிட்டா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பயம் வருது, ஒரு மாதிரி தலை சுற்றுறது, ஒரு மாதிரி ஒரு வேத்து கொட்டுறது, அதாவது சுகர் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது. பின்ன ஜிலேபி எப்படி இருக்கும், செம்ம டேஸ்ட் இல்லையா, இவர் நல்லா வழக்கத்துக்கு அதிகமாக வேறு ஒரு கட்டிட்டார் அவர். ஐயோ நாம் தப்பு பண்ணிட்டோமே, நம்ம பெருமாள் பிரசாதம் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு இருக்கலாமே தவிர்த்து முழுக்க இந்த மாதிரி ஒரு 1/2 கிலோ ஜிலேபியை சாப்பிட்டோமே, நம்ம இது ப்ராப்ளம் வந்துட போகிறதுன்னு உடனே அதற்குரிய சிகிச்சைகளை எடுத்துக்கொண்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் நாளைக்கு அந்த ஃபியர் ஃபேக்டர் இருக்கிறவங்களும் பயந்து நடுங்கிண்டு அதிகமாக காப்பியில் துளி கூட சக்கரை போடாமல், எதுவுமே சக்கரை சாப்பிடாமல், ஆடி வெள்ளிக்கிழமை வீட்டில் பாயசம் பண்ணால் கூட அந்த பாயசத்தை அப்படியே தொட்டு கூட பார்க்காம ரொம்ப கண்ட்ரோல்டாக இருக்கார். இதே மாதிரி தான் மகரிஷிகள்லாம் ரொம்ப வருஷங்கள் ரொம்ப ஆண்டுகள் தவம் பண்ணால் திடீர்னு ஒரு நாள் மாறி போயிட்டா, ஐயோ நம்ம தப்பு பண்ணிட்டுவேன்னு மறுபடியும் ரியலைஸ் பண்ணால் திருப்பி முதலேருந்து ஆரம்பித்து பண்ணினான், அதுக்குண்டான பிராயச்சித்தங்கள் பண்ணினான். அந்த மாதிரி நாமளும் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் பண்ணும் பொழுது தப்புகள் பண்ணலாம். இது மனித இயல்பு, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அது தேசிகன் சாதிக்கிற எவ்வளோ பெரியவாளாக இருந்தாலும் கூட அதே மாதிரி தப்பு பண்ணுறதுக்கு சகஜமாக போயிடுது. நேற்று விஸ்வாமித்திரர் பார்த்தோம், வசிஷ்டர் பார்த்தோம், இந்த மாதிரி பல பெரியோர்கள்லாம் கூட தவறான பாதையில் சென்றிருக்கிறார்கள். திருஷ்டோ தர்மம் வியதிக்கிரமஹா பவந்தி மகதாம் அப்பி அப்படி சொல்லுவாள். அப்பா பெரியோர்கள் தான், ஆனால் அவர்கள் வாழ்க்கையில் கூட சறுக்கல்கள் உண்டு. நீ சறுக்கல்களை மட்டும் பார்த்து விட்டு ஆஹா அவர்களை போன்று நானும் செய்யக்கூடாதா என்று கேட்கக்கூடாது. அதன் பின்னர் அவர்கள் செய்திருக்கக்கூடிய கடுமையான பிராயச்சித்தங்களையும் நாம் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் என்று இதை பலபடியாக நமக்கு உபதேசம் செய்கிறார்கள். எனவே நாம் எந்த விதத்திலும் ஆராய்ந்து பார்த்தோமேயானால் முதலில் நாம் தவறு செய்வது என்பது மனித இயல்பாகி விடுகிறது. தவறு செய்யக்கூடாது என்னும் தீர்மானத்தில் தான் இருக்கிறோம். சாத்விகத்தினுடைய அபிவிருத்திக்காகத்தான் நாம் ஆசைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். அந்த சாத்விகம்ன்ற மகாகுணம் நம்மிடத்தில் மேன்மேலும் வளர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நாம் முயற்சிக்கிறோம். இருந்தாலும் சில சமயங்களில் நம்மை அறியாமல் நாம் தவறுகளை செய்கிறோம். அந்த தவறு செய்யும் ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறோம். அவ்விதம் செய்துவிட்டால் கூட மறுபடியும் சுய பரிசோதனை செய்து கொண்டு, எப்படி தித்திப்பு சாப்பிடக்கூடாதவன் அதிகமாக சாப்பிட்டு விட்டு ஒரு உந்துதலால் ஒரு உணர்ச்சி வசப்பட்டு அந்த தித்திப்பை அதிகமாக சாப்பிட்டு விட்டு பின்னர் தன்னுடைய உடம்பில் ஏற்படக்கூடிய பல கோளாறுகளை கண்டு பயந்து நடுங்கி உடனடியாக அதற்குரியதான சிகிச்சைகளை எடுத்துக்கொள்ளுமா போலே நாம் தவறு செய்தாலும் உடனடியாக அதை சரிப்படுத்திக் கொள்வதற்கு நாம் முயற்சிக்க வேண்டும். இதுதான் அல்டிமேட், இதுதான் முக்கியம். இதைதான் சுவாமி தேசிகன் சொனிஷ்ட அபிஜானம் என்று வர்ணிக்கிறார். தன்னிலை உணர்ந்து தன்னை அவன் அனுபவித்தல், தன்னுடைய நிலைப்பாடு என்ன என்பதை அவன் உணர்ந்திருப்பல். ஒருத்தருக்கு ஒரு கார் வாங்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது, ஒருத்தருக்கு இன்னொரு ஒரு பொருள் வாங்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது. உடனே அவர் என்ன பண்ணுவார், தன்னுடைய பட்ஜெட் அது சரிப்பட்டு வருமா, தன்னால் அந்த பட்ஜெட்டை ரீச் பண்ண முடியுமா, எவ்வளோ தான் கடன் வாங்கலாம், தன்னுடைய சேமிப்பில் எவ்வளோ இருக்குது, அந்த சேமிப்பை செலவழிச்சிட்டோன்னா மறுபடியும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் தான் எவ்வளோ யூஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா.
அதுக்கப்புறம் அந்த சேமிப்பை செலவழிக்காமல் வேறு இடத்துல கடன் வாங்கிடணும். கடன் வாங்குறதுக்கும் அசல் வட்டிக்கு என்ன சரியாக போகும், அதுக்கு தன்னிடத்துல என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது, அந்த ப்ராப்பர்ட்டினுடைய வேல்யூ எப்படி, அதை சேல் பண்ணால் வேல்யூ எப்படி, அதை வந்து கடனாக வாங்கினா வேல்யூ எப்படி, இப்படி பல முறை யோசித்து தனக்கு அந்த வஸ்து தேவையா தேவையில்லையா, அதை தான் ஃபர்தராக நாம் எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ண போகிறோம், அதை எப்படி நாம் மெயின்டைன் பண்ண போகிறோம், இப்படியெல்லாம் ஆலோட்டிய சர்வசாஸ்திராணின்னு பலவிதமாக யோசித்து தன்னுடைய நண்பர்கள் மற்றும் உள்ள வட்டாரங்களில் கேட்டு ஆலோசனை பண்ணி அப்புறம் அதில் பிரவர்த்திக்கிற மாதிரி நாம் என்ன பண்ணணும், நம்முடைய சாத்வீக பரிசீலனையை அடிக்கடி பண்ணிக்கணும். நம்மளால் முடியுமா, நமக்கு சக்கியமா, நம்ம சரியாக தான் இருக்குமா, நல்ல ரூட்டில் தான் போயிட்டு இருக்கோமா, நல்ல விஷயங்களை தான் பார்த்துட்டு இருக்கோமா, நல்லபடியாக தான் நம்முடையதான காரியங்கள் நாம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோமா என்று இப்படி மறுபடியும் சுய பரிசோதனையை செய்து கொள்ள வேண்டும். அதைத்தான் இந்த 3 ஸ்லோகங்களிலாலே சொன்னான். கீழே சொல்லப்பட்டதான நிலை என்பது எப்படி சம்பவிக்கும், இஷ்டம் வந்தாலும் இஷ்டம் வராவிட்டாலும், அனிஷ்டம் வந்தாலும் அனிஷ்டம் வராவிட்டாலும் அவன் தேக சம்பந்தத்துடன் இருப்பதனாலே எப்படி எந்த விதமான சலனமும் இல்லாமல் இருக்க முடியும். ஒரு ஹியூமன் தானே சுவாமி, தனக்கு விருப்பமானது வந்ததுன்னா அதில் ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படும், தனக்கு விருப்பம் இல்லாதது வந்ததுன்னா, அதாவது தான் விரும்பியது கிடைக்காமல் போனாலும் வருத்தம் உண்டாருது. தான் விரும்பியது கிடைக்காமல் போகிறது ஒரு ஸ்டேஜில், அதுக்கு மேலே தான் விரும்பாதது வேறு வந்து சேர்றது, அதெல்லாம் ஒரே மாதிரி பேலன்ஸ்டாருன்னா பகவத்கீதை நீங்கள் மட்டும் உட்காந்த இடத்துல சொல்லிட்டு இருக்கீங்க சுவாமி. அது எப்படி மற்றவாளுக்கு அந்த கஷ்டம் வந்தால் தெரியும். நேற்று கூட அந்த ஆச்சாரியனுடைய கதை ஒன்று சொன்னோம். அன்றைக்கி போனது உன்னுடைய பிள்ளை, உனக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறது ஈஸியாக இருந்தது, இன்றைக்கி போனது என்னுடைய கண்ணுக்குட்டி, அதனால் அதை துயரத்தை தாங்க முடியலன்ற மாதிரி உபதேசம் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை, இதை நம்ம காரியகரமாக்குறது எப்படி. உதாசீனவதாசீனா குணேரியோ ந விசால்யதே. ஏன்னா அர்ஜுனன் என்ன பண்ணான், கயிர்லிங்கம் இவா கிட்ட என்ன மாதிரி ஒரு அடையாளங்கள் தெரியும், இவாளை நாம் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது, இவாளுடையதான அந்த ஒரு நடவடிக்கைகள் எப்படி இருக்கும், இதெல்லாம் கேட்டான். குணாதீத்தர்களாக இருக்க முடியுமா, குணாதீத்தர்கள் எப்படி இருப்பா, எந்த விதத்தில் அவளுடைய ஆச்சாரங்கள் இருக்கும், பாஹ்ய அடையாளங்கள் என்ன, வெளியில் பார்க்குற அடையாளங்கள் என்ன, ஆந்தரிகமான அடையாளங்கள் என்ன, இதெல்லாம் கிருஷ்ணா எனக்கு விவரணம் பண்ணி சொல்லுன்னு அர்ஜுனன் கேட்டானோ இல்லையோ. அதுக்கு தானே பெருமாள் பதில் சொல்லிட்டு வர்றார். 5 ஸ்லோகத்தினால பெருமாள் பதில் சொல்கிறார் பார்த்தோம் இல்லையா. ஒரு ஸ்லோகம் எடுத்து அடுத்த 3 ஸ்லோகத்தில் ஒரு கான்டெக்ஸ்ட் சாதிக்கிறார். உதாசீன வதாசீனஹா குணைரியோ ந விசால்யதே குணா வர்த்தந்த இத்யேவ யோவதிஷ்டதி நேங்கதே. யஹான்னு அர்த்தம் தன்னுடைய ஆத்மாவை பார்ப்பதில் ஒருவனுக்கு திருப்தி உண்டாகிறது. தன்னுடைய ஆத்மாவை பார்ப்பதில் யாருக்கு திருப்தி உண்டாகிறதோ உதாசீனவத் ஆசீனஹா, அவன் மற்ற விஷயங்களில் கவனம் இல்லாமல் இருக்கணும். மற்ற விஷயங்கள் அவனுக்கு யோசிக்கவே கூடாது. தன்னை சுற்றி என்ன நிகழ்ந்தா என்ன, இன்றைக்கி தங்கம் விலை ஏறினா என்ன குறைஞ்சா என்ன, சென்செக்ஸ் புள்ளி ஏறினா என்ன புள்ளி இறங்கினா என்ன, சிரியாவில் போர் நடந்தால் என்ன போர் நடக்காட்ட என்ன, உக்ரைனில் போர் நடந்தால் என்ன நடக்காட்ட என்ன, இதெல்லாம் பற்றி அவன் கவலையப்படக்கூடாது. அவனுக்கு அதை பற்றி விசாரமே வரக்கூடாது. அதை ரொம்ப யோசிக்கவே கூடாது. அவன் யஹா உதாசீனவத் ஆசீனஹா குணஹீன விசால்யதே, அவனுக்கு அந்த விருப்பு வெறுப்பு இஷ்டம் நஷ்டம் லாபம் கஷ்டம் இதெல்லாம் பற்றி அவனுக்கு கவலையே கிடையாது. அதெல்லாம் கவலையப்பட மாட்டான், விருப்பு வெறுப்பற்றவனாக இருக்கிறான். அடுத்தது யஹா குணாஹா வர்த்தந்தே, இதெல்லாம் நாமளா பண்ணுறோம், அந்தந்த குணங்கள் அந்தந்த காரியங்களை பண்ணுறது, அந்தந்த குணங்கள் அந்தந்த காரியங்களை பண்ணிட்டு இருக்கு என்பதை நன்கு புரிந்து கொண்டு அவதிஷ்டதி, அது ஓகே ஃபைன். அதாவது எது நடந்தாலும் அதை ஏற்கும் ஒரு பக்குவமான மனோநிலை ரொம்ப முக்கியம். இந்த பக்குவம்ன்றது இல்லை. இன்றைக்கி உலகத்தில் 600 கோடி மக்கள்னு சொல்கிறோமா, 600 கோடியா 700 கோடியா வாட் எவர் இட் மே பி, அத்தனை ஜனங்களுக்கும் நாம் பக்குவத்தை உபதேசம் பண்ண முடியுமா, இல்லை பக்குவத்தை ப்ராக்டிஸில் கொண்டு வர முடியுமா? ஒன்றுமில்லை. இப்போ அர்ஜுனனுக்குத்தானே கீதை சொல்கிறான் பகவான். எதிர 18 அக்ஷோகினி சைன்யம் தானே இருந்தது, அதில் எல்லாருக்கும் அந்த பக்குவம் வந்துருத்தா, எல்லாருக்கும் அந்த தெளிவு வந்துருத்தா, எல்லாராலையும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடிஞ்சுதா? கடைசி வரலும் துரியோதனன் தண்ணிக்குள்ளே போய் கூட அவனால் அந்த பொறுமையை இழந்துட்டானே அவன். அஸ்வத்தாமா முதலானவர்கள் எவ்வளோ அயோக்கியத்தனம் பண்ணியிருக்கா. ஒரு விதத்தில் நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால் மகாபாரதம்ன்றது இன்று தினந்தோறும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய பல போராட்டங்களுக்கு, பல காரியங்களுக்கு, பல காரணங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் நமக்கு எடுத்து உரைப்பதாகத்தான் மகாபாரதம்ன்றது இருக்குது. வெறும் துரியோதனம் பாண்டவர்கள் சண்டை போட்டான்றதை மட்டும் மகாபாரதத்தில் பார்க்கறதான ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. அந்த கதைக்களம் என்பது நம்முடைய அன்றாட வாழ்வியலில் நடக்கக்கூடிய சம்பவங்களை அடிப்படையாக கொண்டது. நம்முடைய உளவியல் ரீதியான பல கேள்விகளுக்கு விடை பகரக்கூடியதாகத்தான் மகாபாரதம் இருக்குது. அதனால தான் மகாபாரதத்தை பெருசாக ரிசர்ச் பண்ணுறேன்றா சில பேர்லாம். நம்ம மகாபாரதத்தை நாமளே என்ன பண்ணிட்டோம், அவள் சொல்லிட்டான்னு மித்துன்னு விட்டுறோம், கதைன்னு விட்டுறோம், கட்டுக்கதைன்னு விட்டுறோம், இந்த மாதிரி நம்ம அதை விட்டுறோம். இப்படி ஆத்மாவை பார்ப்பதினால் உண்டாகக்கூடிய திருப்தியினாலே மற்ற விஷயங்களில் துளியும் ஈடுபாடு இன்றி இருப்பவன். அப்போ அதாவது நமக்கு ஒன்றுத்தில் திருப்தி வந்துடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மீதி விஷயத்தில் நமக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் போகாது. ஒரு குழந்தை இருக்குது,
அந்த குழந்தைக்கு பொம்மை வேணும்னு ஆசைப்படுறது அந்த குழந்தைக்கு பொம்மையை கையில் கொடுத்துட்டா அதுக்கு சாப்பாடு வேணாம், தூக்கம் வேணாம், மற்ற விளையாட்டு வேணாம், எதுவுமே வேண்டாம். அதுக்கு தேவை அந்த பொம்மை கடைசி கொடுத்தா அந்த குழந்தை என்ன பண்ணும், அந்த பொம்மையை வச்சுட்டு சந்தோஷப்பட்டு இருக்கும். அப்போ அந்த குழந்தைய அந்த பொம்மையை காட்டிலும் உயர்ந்துடா ஒரு வஸ்துவை கொடுத்தா கூட இதுக்கு வேண்டாம். இப்போ இந்த பொம்மை 25 ரூபா வச்சுக்கோங்க, பிளாஸ்டிக் பொம்மை 25 ரூபா, பிபி பொம்மை விற்கிறான். அது பிபின்னு ஊதுற மாதிரி அது ஒரு பொம்மை அது வச்சுருக்கான், 25 ரூபா. அவள் அப்பா கஷ்டப்பட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு $200 பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ரோபோ பொம்மையை வாங்கியிருக்கார். அது உட்காரும், பேசும், பாடும், ஆடும், எல்லாம் பண்ணும். இப்போ அந்த குழந்தைகிட்ட போய் அதை கொடுத்தா அந்த பொம்மையை, அதாவது இந்த 25 ரூபா பொம்மையை வாங்கிட்டு இதை கொடுத்து வச்சுக்கோங்க, அந்த குழந்தை விடும். அதுக்கு தேவை அந்த 25 ரூபா பொம்மை, அதைத்தான் ரொம்ப விரும்புறது. அது கிடச்சுடுத்துன்னு சொன்னால் இப்போ மற்ற விஷயங்கள் அது ஆசைப்படுமோ, மற்றது வேணும்னு ஆசைப்படுமோ? அது ஒரு சாதாரண பொம்மைக்கே அந்த மாதிரி இருக்குது. உயர்ந்த ஆத்ம விஷயம் இங்கே அவனுக்கு இல்லை, ஜீவாத்மாவுக்கு அப்படி இல்லை, உயர்ந்த ஆத்ம விஷயம். இப்போ நான் அந்த குழந்தை கையில் இருக்கிற பொம்மையே ரொம்ப காஸ்ட்லியான பொம்மை, அதுவே கிட்டத்தட்ட 10,000 ரூபா பொம்மை. அது அந்த 10,000 ரூபா பொம்மை கிடைச்ச குழந்தை 25 ரூபா பொம்மைக்கு ஆசைப்படுமோ? அந்த மாதிரி தான் இது. ஜீவாத்மாவுக்கு உயர்ந்த ஆத்மாவலோகன சித்தி ஏற்பட்டு கொடுத்து அது வந்துடுத்துனா மற்ற விஷயங்களை பற்றி அவன் யோசிக்க மாட்டான். மற்ற விஷயங்கள் அவனுக்கு ஈடுபாடே கிடையாது, மற்ற விஷயங்களை பார்க்கணுன்ற அவசியம் கூட கிடையாது. அதே மாதிரி சத்வாதி குணங்களுடைய மாறாட்டம், அந்த சத்வாதி குணங்களுடைய தானே ஒரு சைக்கிளிங், அதனால் வெறுப்புகள் இவனுக்கு ஏற்படாது. புரியுறதா? அப்போ என்ன பண்ணுவான், சத்வாதி குணங்கள் இது அது தன்னுடைய காரியத்தை பண்ணிட்டு இருக்கு, நமக்கு என்ன இதில் சம்பந்தம் அப்படின்னு விட்டுடுவான். அப்போ இவனுக்கு அதனால் டாமினேஷன் ஏற்படாது. ஆத்மாவலோகனத்தை கண்டவன், தன் ஆத்மானுபவத்தில் எழுந்திருப்பவன், தட் இஸ் தன்னுடைய ஆத்மானுபவத்தில் அவன் ஆழ்ந்திருப்பவன் எவன் ஒருவன் உண்டோ அத்தகையவனுக்கு இந்த குணங்களினால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள், பிரதிபந்தகங்கள் எதுவும் ஏற்படாது. அப்படி ஒருத்தன் இருந்தான்னா என்ன பண்ணுறது, குணாதீதா என்று அவனுக்கு பெயர். குணாதீதா குணாவர்த்தந்தே இத்யேவ யோவதிஷ்டதி, எவன் இருக்கிறானோ சயேவ குணாதீதா, அவனுக்குத்தான் குணாதீதன். சமதுக்க சுகஸ்வஸ்தா சமலோஷ்டாஷ்ம காஞ்சன துல்ய பிரியா பிரியோ தீர துல்ய நிந்தாத்ம சம்ஸ்துதி மானாபமானயோஸ்துல்ய துல்யோ மித்ராரி பக்ஷயோ சர்வாரம்ப பரித்யாகி குணாதீத உச்சதே. இதான் ஏகான்வயம். அந்த குணாதீதான்னு எங்கே வருது, 25வது ஸ்லோகத்தில் வருது. 23, 24, 25 இந்த 3 ஸ்லோகங்களை இன்றைக்கி பார்க்கணும் நாம் இந்த 16வது அத்தியாயத்தில். அந்த குணாதீதன் யாரோ அவன் எத்தகைவன், அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்வியை மனசில் வச்சுக்கணும். அந்த கேள்விக்குத்தான் பெருமாள் இங்கே 5 ஸ்லோகங்களினாலே அர்த்தங்கள் அருளி செய்து கொண்டிருக்கிறார். சமதுக்க சுகா ஸ்வஸ்தா அப்படின்னு சொன்னோம். சமதுக்க சுகம், சுகம் துக்கம், இதில் எது நேர்ந்தாலும் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லாமல் இருக்கக்கூடியவன். சுகம் வந்தாலும் துக்கம் வந்தாலும் தன்னிடத்தில் மாற்றம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லணும். அப்போ ஸ்வஸ்தகானதுக்கு தாத்பரியம் என்ன தெரியுமில்லையோ, ஆத்மாவிலே நினைத்திருப்பவன் அவன். அவனுக்கு கிடைக்க வேண்டியது ஆத்மலாபம், அந்த ஆத்ம சிந்தனை. ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி இதனுடைய அவதாரிக்க சொல்லிச்சே சொன்னேன் பாருங்கோ, இதெல்லாம் நாம் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம், நம்ம லைஃப்பில் நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டிய விஷயம். பகவத்கீதையில் மற்றதெல்லாம் கேட்கலன்னா கூட இதை முக்கியமாக நீங்கள் கேளுங்கன்னு சொன்னேன், ஞாபகம் இருக்கா? ஆனால் இங்கே காண்பிக்கிறார், ஸ்வஸ்தா தன்னுடைய ஆத்மாவிலே நினைத்திருப்பவன். சம லோஷ்ட அஷ்ப காஞ்சனஹா, லோஷ்ட அஷ்ப காஞ்சனஹா ஒரே மாதிரி பார்க்கணும். ஓட்டாஞ்சல்லி இருக்குது, ஓட்டாஞ்சல்லி பார்த்துருக்கீங்களோ, சின்ன சின்ன உடஞ்சி போன பானை துண்டு ஓட்டாஞ்சல்லி, இல்லை கொட்டாங்குச்சி ஜல்லி கூட வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு கல் கிடைக்கிறது பாஷாணம், அது பக்கத்தில் ஒரு தங்கம் கிடைக்கிறது. ஒரு ராஜா, ஒரு கதை சொல்கிறீங்களுங்க, ஒரு ராஜாவுக்கு ஒரு பெரிய டவுட் வந்தது. என்னென்னா, சன்னியாசியை பார்த்து கேட்டேன், எப்படி சுவாமி நீங்கள் எல்லாத்துலேயும் சௌக்கியமாக இருக்கீங்க, உங்களால் எப்படி சௌக்கியமாக இருக்க முடிகிறது? எனக்கு உங்ககிட்ட தெரிஞ்சுக்கணும் போல் ஆசையாக இருக்குன்னா. அப்படியா, வா என் கூட வாக் போகலாம் அப்படின்னாரு. வாக்கிங் பண்ண ஆரம்பித்தார். ராஜா கூட போகிறா அவர் ஒன்று நிற்கிறதாவே காணோம். ராஜாவுக்கு பசிக்கிறது. ஆய் யார் அங்கே, பால் கொண்டு வா, பழரசம் கொண்டு வா, பாதாங்கீர் கொண்டு வா அப்படி சொல்லியே வழக்கம் ராஜாவுக்கு. ராஜா ஞானிகிட்ட சொன்னார், ஞானி ரொம்ப தாகம் எடுக்கிறதுனார். தோப்பாருப்பா பக்கத்தில் நதி போகிறது, அதை தண்ணீரை முகர்ந்து கூட்டினார். நதியில் தண்ணீர் முகர்ந்து கொடுக்குறதா? ராஜா ஹைஜீனாச்சே, எங்கே போனால் ஒரு பாட்டிலில் தீர்த்தத்தில் போனால் தான் சரியாக இருக்கும். அந்த காலத்தில் நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல, இன்றைக்கி கூட ஜெய்ப்பூரில் போனால் ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு வெள்ளி கூஜா இருக்கும்.
என்ன இது அப்படி கேட்டால், அந்த காலத்துக்கு ராஜா லண்டனுக்கு கப்பலில் போகுச்சே, இந்த வெள்ளி கூஜா முழுக்க தீர்த்தம் எடுத்துன்னு போனார் அவர் அப்படின்னு சொல்லுவாள். அந்த மாதிரி கங்கா ஜலம் தான் அவர் குடிப்பார், அந்த கங்கா ஜலம் தான் எடுத்து போனார்ன்ற மாதிரி ஒரு கதை ஒன்று சொல்லுவாள். அந்த மாதிரி இப்போ என்ன பண்ணுறோம், இந்த ராஜா அவர் பின்னாடி போனால் அவனுக்கு பசிக்கிறது, ராஜா பசிக்கிறதுன்னா ஞானிக்கிட்ட பழம் இருக்கு, மரத்தில் நீயே பறித்து சாப்பிடுன்ட்டு கொஞ்சம் தூரம் போனால் அங்கே ஒரு தங்க செயின் கீழே கிடந்தது. என்னன்னா ஒரு 10 பவுன் தங்க சங்கிலி, 10 பவுன் தங்க சங்கிலி. இவர் போகிறார், ராஜா சுவாமி நில்லுங்கண்ணா. என்னப்பா, என்ன விஷயம், என்ன சமாச்சாரம், என்ன விஷயம்? 10 பவுன் தங்க சங்கிலி இருக்குன்னு. அப்படியான்னு? என்ன அப்படியான்றீங்க? 10 பவுன், இன்றைக்கி ஒரு பவுன் விலை தெரியுமா உங்களுக்கு? அதனுடைய ரேட்டு தெரியுமா? என்ன விலை? அதை அப்படியே தாண்டி போயிட்டுருக்கீங்களே, இருக்கட்டுமேப்பா, நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு. ஐயோ, அது முக்கியமாக செய்யணும். சரி, எடுத்து அதை பேக்கெட்டில் போட்டுட்டார். கொஞ்சம் தூரம் போனோடனே ஞானி என்ன பண்ணார், ஒரு 4 கல் பொறுக்கி ராஜா கிட்ட கொடுத்தார், இந்தா வச்சுக்கோன்னு. அப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் போனோடனே ஒரு ஓட்டாஞ்சலி எடுத்தார், பொறுக்கி அந்த ராஜா கிட்ட கொடுத்தார், இந்தா வச்சுக்கோன்னு. ராஜா கேட்டால், எதுக்கு இதெல்லாம் பொறுக்கி வச்சுக்க சொல்கிறீங்கன்னாரு. இப்போ நீ மட்டும் முதல்ல என்ன வச்சுட்ட? தங்கத்தை வச்சுட்ட. அது தங்கம்ன்றதுனால தான் உனக்கு வேல்யூ தெரிஞ்சுது. இப்போ ஓட்டாஞ்சல்லியும் தங்கத்தையும் ஒரே மாதிரி பார்த்தா உனக்கு வேல்யூ தெரியுமோ? கல்லையும் தங்கத்தையும் ஒரே மாதிரி பார்த்தா வேல்யூ தெரியுமோ? நாம் என்ன பண்ணுறோம், இது தங்கம் அப்படின்னு பார்க்குறோம், அந்த தங்கத்துக்கு மதிப்பதிக்கும்னு பார்க்குறோம். மகான்கள் அதை லோஷ்ட அஷ்ப காஞ்சனகா, வெறும் ஓட்டாஞ்சல்லி கல் தங்கம் எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி பாவிப்பான். ஞானி சுவாமி அவாதான், அவளாதான் ஞானி. ஐயா, இன்றைய காலகட்டத்தில் நம்முடைய தொலைபேசி, செல்ஃபேசின்னு சொல்கிறோமே, என்னது, அந்த ஃபோன் தொலைஞ்சு போச்சுன்னா நம்மளால் நிம்மதியாக இருக்க முடியறதில்ல. பார்த்தீங்களா நீங்கள்? அவ்வளவுதான், உசுரே போன மாதிரி. ஐயோ, அதில் தான் எல்லாமே இருக்குது, என்னுடைய பேங்க் டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்குது. உடனே பேங்க்குக்கு ஃபோன் பண்ணுறோம், அதை உடனே பிளாக் பண்ணு அப்படின்றோம். பேங்க்குக்கு ஃபோன் பண்ணுறோம், இதுக்கு ஃபோன் பண்ணுறோம், எல்லாத்துக்கும் கார்டு, கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு, ஓடிபி நம்பர், இன்னும் என்னென்ன எங்கெங்கே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறீங்கோ அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி டீட்டெயில்ஸு எல்லாத்தையும் நீ எதில் வச்சுருக்க? உன்னுடைய ஃபோனில் வச்சுருக்க. அந்த ஃபோன் போச்சுன்னா அவ்வளோதான், உசுரே போய்ட்டுற மாதிரி ஆகிடுது. ஒரு சாதனத்தை நாம் கையில் கொண்டு வந்து எல்லாம் அதற்குள்ளே அடக்கப்பட்டதாக நினைத்து கொண்டு அதையே 24 மணி நேரமும் நாம் சிந்தித்து கொண்டு அதனாலேயே நாம் உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி பக்கத்தில் ஃபோன் வச்சுன்னு தூங்காதீங்கோ, உங்களுக்கு தலையில் மண்டையில் கெட்ட கெட்ட கனவுலாம் வரும்னா. இப்போலாம் அதெல்லாம் சொல்கிறத நிறுத்திட்டான். ஏன்னா ஃபோன் இல்லாமல் யாரும் தூங்குறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. பக்கத்து ரூமில் ஃபோனை வச்சுட்டு வந்து படுத்துக்கோங்கன்னா, இல்லைனோ சார், ராத்திரி சில சமயம் திடீர்னு ஆஃபீஸ் கால்ஸ் வரும், பசங்க வெளியூரில் இருக்கா அவா ஃபோன் பண்ணுவா, இல்லை பெற்றோர்கள் வெளியூரில் இருக்கா அவா ஃபோன் பண்ணுவா, அந்த ஃபோன் தெரியாமல் போயிடும் இல்லையா? அந்த அளவுக்கு அது உள்ள நாம் ஒரு ஈடுபாடு காமிச்சிட்டோம். ஆத்ம ஞானிக்கு ஆத்மான்றது இதுதான். அவனுக்கு எல்லாம் ஆத்மா, எல்லாத்தையும் ஆத்மாவாக ரசிப்பான், எல்லாத்தையும் ஆத்மாவாக என்ஜாய் பண்ணுவான். அவனுக்கு ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனுக்கும் ஐஃபோனுக்குமே வித்தியாசம் தெரியாது. அப்படி வச்சுக்கோங்க. ஞானிக்கு லட்சணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நமக்கு புரிஞ்ச மாதிரி லட்சணம் பண்ணலாம். ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனுக்கும் ஐஃபோனுக்கும் வித்தியாசமே தெரியாதவன் தான் ஞானின்னு பேர். லேண்ட்லைனுக்கும் செல்ஃபோனுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாதவன் தான் ஞானின்னு பேர். 2Gக்கும் 5Gக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாதவன் தான் ஞானின்னு பேர். அப்படி வச்சுக்கோங்க. இப்படிலாம் சொன்னால் தான் பகவத்கீதை ஏதாவது கொஞ்சமாவது புரியறதான்னு தெரியறது. இப்போ சமதுக்க சுகஸ்வஸ்தா சமலோஷ்ட அஷ்ப காஞ்சனஹா துல்லிய பிரியா பிரியோ தீரஹா துல்லிய நிந்த ஆத்ம சம்ஸ்துதிஹி. தனக்கு இஷ்டமான வஸ்து, ரொம்ப ஆனந்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய வஸ்து அல்லது அனிஷ்டமான வஸ்து எல்லாத்தையும் சமமாக பாவிப்பவன். இது இஷ்டம், அது அனிஷ்டம்ன்ற வித்தியாசம் அவன்கிட்ட கிடையவே கிடையாது. துல்லிய நிந்த ஆத்ம சம்ஸ்துதி. ஒருத்தர் தன்னை நிந்தித்தாலும் சரி, ஒருத்தர் தன்னை பிரசம்சித்தாலும் சரி, புகழ்ந்தாலும் சரி, ரெண்டுத்துலேயும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது. புகழ்ந்தாலும் அதை பற்றி கவலைப்படுறதில்லை, இகழ்ந்தாலும் அவர் பேரில் அவன் கோச்சுக்கிறதே இல்லை. ஒரு முரணை போக்கிரி ஒரு ஞானியை கண்ணாபினான்னு திட்டினே இருந்தான். அவர் பேசாமல் இருந்துட்டார். இவனுக்கு திட்டி திட்டி களைச்சி போச்சு இந்த முரடனுக்கு. ஏன் சாமி, உனக்கெல்லாம் அறிவே கிடையாதா, உணர்ச்சியே கிடையாதா, இவ்வளவு கத்துறனே, இவ்வளவு திட்டுறனே நான், உனக்கு ரோஷமே வராதா அப்படின்னு அவன் கேட்குறான்.
ரோஷமே வராது அப்படின்னு கேட்குறான். ஞானி பார்த்தார். அப்படியாப்பான்ட்டு பக்கத்தில் பசுஞ்சாணம் மாட்டுச்சாணம் இருந்தது. அந்த மாட்டுச்சாணத்தை எடுத்து ஒரு கேரி பேக்கில் போட்டு, இந்தா நான் உனக்கு கொடுக்குறேன் வாங்கிக்கோ அப்படின்னு அந்த முரணுக்கிட்ட அந்த மாட்டுச்சாணத்தை பேக்கில் போட்டு கொடுத்தார். அஜய், மாட்டுச்சாணம் எனக்குறதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அதை வச்சுட்டு? அது எனக்கு என்ன பிரயோஜனம்? நீர் தான் எல்லாத்துக்கும் சாணி வேணும்னு சொல்லுவீங்க, நீரே வச்சுக்கோ, நீயே அதை வச்சுட்டு தின்னு கூட தின்னு, எனக்கு என்ன வந்தது, எனக்கு தேவையில்லை அது அப்படின்னா. ஞானி சிரித்தார். என்ன சிரிக்கிறேன்னா, நான் உனக்கு ஒன்று கொடுத்தேன், உனக்கு தேவையில்லைன்றதுனால நீ அதை பற்றி கவலையே படலை. அந்த மாதிரி நீ இத்தனை நேரம் என்னை பற்றி எதையோ சொல்லிகிட்டே இருந்த, அது எதுவுமே எனக்கு தேவையில்லை, நான் அதை ஏற்கவே இல்லை, நான் எதுக்கு ரோஷப்படணும், நான் எதுக்கு கோவிச்சுக்கணும், அவசியமே இல்லையே. உனக்கு சாணி கொடுத்தா வாண்டான்னு சொல்லி அதை உதாசீனம் பண்ணிட்டேன். அதே மாதிரி நீ இத்தனை நேரம் என்னை பற்றி 1.5 மணி நேரம் கத்திந்தியேடாப்பா, நீ உதாசீனம், நான் உங்ககிட்ட உதாசீனமாக இருக்கேன். நீ சொன்னதை நான் என் மனசுக்கு கொண்டு போனால் தானே இது என்னை பற்றி சொல்கிற அப்படின்னு சொன்னால் தானே எனக்கு கோவம் வரும். இப்போ என்னை புகழ்ந்தாலும் நான் அதை பற்றி கவலைப்படலையே, என்னை இகழ்ந்தாலும் நான் கவலைப்படலையே அப்படின்னார். இதுதான் ஸ்டேட்டஸ், பக்குவம். நான் கதையெல்லாம் கேட்கறதுக்கு நல்லா தான் சுவாமி இருக்குது, யாரால நடக்க முடியாது, கரெக்டு தான், யாராலையும் முடியாது தான், யாருக்கும் இது சாத்தியம் இல்லை. அதனால தான் பெரியவர்கள் ஞானி என்று பெயர் பெற்றார்கள். மான அபமானயோகோ, பிறர் நமக்கு தேகத்தினாலேயும் மனதினாலேயும் வாக்குனாலேயும் செய்யும் மானம் அபமானம் இவற்றை கௌரவ அகௌரவங்களையும் மித்ர அரிபக்ஷயோகோ, நண்பன் சத்ரு என்னும் 2 இடத்திலையும் சர்வாரம்ப பரித்தியாகி, இதெல்லாம் கண்டுக்காதவன், சலனமே இல்லாதவன், இடிச்ச புலி மாதிரி இருக்கிறது சில பேர் சொல்கிறோம் இல்லையா, அவள்லாம் காரியவாதி. அதுக்கு அர்த்தம் அப்படி பண்ணிக்கூட உடனே அவன் ஆத்ம ஞானி நம்ம தப்பாக புரிஞ்சிக்கூடாது. அவள் தங்க காரியம் ஆகிறதுக்கோசரம் அப்படி இருக்கான்றது நம்ம அதையும் புரிஞ்சுக்கணும். பட் இங்கே சொல்கிற விஷயமானது, எவன் ஆத்மாவலோகனத்தில் ஆத்மன்யேவாத்மனா துஷ்டா, தன் ஆத்மாவை தான் அனுபவிப்பதினாலே தனக்கு ஏற்படக்கூடிய ஆனந்தத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறானோ, சஹா சயேவ குணாதீதா, அத்தகையவனுக்குத்தான் குணாதீதன் என்று பெயர். அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் ரொம்ப விஸ்தாரமாக இந்த 3 ஸ்லோகங்களினாலே பரமாத்மாவினால் அருளி செய்யப்படுகிறது. ஹர்ஷ சோகங்கள் இல்லாமல் சுகதுக்காதிகளை ஒரே மாதிரி பாவிக்க வேண்டும். தன்னிடத்திலேயே, அதாவது தன்னுடைய ஆத்மாவினிடத்திலேயே அவனுடைய மனசு என்பது நிலைத்து இருக்க வேண்டும். இவனுக்கு தன்னுடைய ஆத்மாவே அத்தியந்தம் பிரியமாய் இருக்கிறபடியினாலே இதை தவிர்த்து வேறுபட்டதான ஜென்ம ஜர மரணாதிகள், ஹர்ஷ சோகங்கள், அப்புறம் பணம் வருது பணம் வராமல் போய்டுறது, எதை பற்றியும் கவலைப்படக்கூடாது. மண்ணாங்கட்டி இருக்குது, மண்ணாங்கட்டி பக்கத்துலேயே ரத்தனக்கல் இருக்குது, மண்ணாங்கட்டி பக்கத்துலேயே ரத்தனக்கல் இருக்குது. சரி, இப்போ வேல்யூ தெரியாமல் இருக்கிறதுன்றதுக்கும் வேல்யூ தெரிஞ்சும் எதையுமே வேல்யூ பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. ஒரு 500 ரூபாய் கட்டு, 500 ரூபாய் கட்டு கீழே விழுந்து கிடக்கிறது. ஒரு கழுதை, அந்த கழுதை பேப்பரை சாப்பிடும். அந்த 500 ரூபாய் கட்டு அந்த பேப்பரை கடித்து சாப்பிட்றது கழுதை. அந்த 500 ரூபாய் கட்டு கையில் இருந்ததுன்னா தாயுசுக்கும் தனக்கு நல்ல சுவையான ஆகாரங்களை அதை கொண்டு வாங்க முடியும்னு அந்த கழுதைக்கு தெரியுமா? அது 500 ரூபாய் கட்டு அப்படியே சாப்பிட்ருது. அதுக்கு தெரிஞ்சது என்ன தெரியுமோ, அந்த வேளையில் தனக்கு கிடைத்த ஒரு ஆகாரமாக தான் அதை நினைச்சதே தவிர்த்து அந்த 500 ரூபாய் கட்டு 500 ரூபாய் இருந்ததே அதை கொண்டு தான் ஒரு 100 நாளைக்கு சுவையான பல உணவுகளை வாங்கி உண்ண முடியும்னு அதுக்கு தெரியறதா? தெரியல. இப்போ அதனுடைய வேல்யூ பொக்கிஷம்ன்றது தெரியல. அது தெரியாததுனால கழுதை அதை சாப்பிட்டது. இப்போ ஆத்ம ஞானிக்கு அப்படி கிடையாது. 500 ரூபாயினுடைய வேல்யூ அவனுக்கு தெரியும், ஆனால் அவன் 500 ரூபாயை வேல்யூ பண்ண மாட்டான். மண்ணாங்கட்டிக்கு என்ன ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்கானோ அதே வேல்யூ தான் 500 ரூபாய்க்கு கொடுப்பான். ஏன்னா அவனுக்கு மண்ணாங்கட்டியும் ஒன்று தான், 500 ரூபாயும் ஒன்று தான். அதை கொண்டு அவன் பெருசாக தன் ஆத்மோ ஜீவனத்தை பண்ணிக்க போகிறதில்ல. காரணம் என்ன? அவனுக்கு ஆத்மலாப சித்தியானது ஏற்பட்டு விட்டது.
தெரிந்ததற்கும் தெரியாததற்கும் இடையில் உள்ள வித்தியாசத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்படி ஆத்மானுபவத்திலேயே ஒருவன் திருப்தி அடைந்திருந்தானேயானால் சுக துக்க இஷ்ட அனிஷ்ட வஸ்துக்கள் அவனுக்கு சமமானவைதான். அவற்றில் வேண்டியவை வேண்டாதவை என்ற வித்தியாசமானது கிடையாது. சஹா கஹா, அவன் எத்தகையவன், அவன் தீரா. ஏன்னா உடம்பை காட்டில் ஆத்மா வேறு, தேகத்தை விட ஆத்மா வேறுபட்டது. சுவாமி, ஆண் பெண் ஒரு அஃபெக்ஷன் ஏன் உண்டாருது? ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் ஒரு அஃபெக்ஷன் ஏன் உண்டாருது? ஆணினுடைய அவயவ சௌஷ்டவம்ன்றது ஒரு மாதிரி இருக்குது, பெண்ணினுடைய அவயவ சௌஷ்டவம் ஒரு மாதிரி இருக்குது. அந்த பெண்ணினுடைய அவயவங்களையோ அல்லது ஆணினுடைய அவயவங்களையோ அனுபவிக்க வேண்டும் என்னும் ஆசை ஏற்பட்டதுன்னா ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் ஒரு சேர்க்கையானது உண்டாகிறது. இது இயற்கை. இது மிருகங்களில் உண்டு, பசுக்களில் உண்டு, பட்சிகளில் உண்டு, ஸ்தாவரங்களில் உண்டு. இது காமன், எல்லோருக்கும் காமன். இதில் ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது. ஆனால் தன்னுடைய தேகமும் எலும்பு மாம்சம் மஜ்ஜை இரத்தத்தினாலே சமைக்கப்பட்டது. மற்றொருத்தருடைய, அதாவது பெண்ணினுடைய தேகமும் எலும்பு மாம்சம் மஜ்ஜை இவற்றினாலே சமைக்கப்பட்டது. இதில் என்ன பெரிய இன்பம் இருக்க முடியும்? இதில் நாம் என்ன பெருசாக கண்டுட போகிறோம்? அதுவும் அழிய போகிறது, இதுவும் அழிய போகிறது, அதுவும் புழுத்து போகிறது, இதுவும் புழுத்து போகிறது, அதில் புண்ணா வர போகிறது, இதில் புண்ணா வர போகிறது. என்ன இதில் பெரிய விசேஷம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அதை புறந்தள்ளிட்டு ஆத்மாவையே ஒருத்தன் அனுபவிச்சான்னா அவன் இதை பற்றி கவலைப்பட மாட்டானே. ஒரு தவறான உதாரணம் தான், ஆனால் புரிய வைப்பதற்கு இதை தவிர்த்து வேறு வழி தெரியல அடியனுக்கு. அதை புரிய வைக்கிறேன். இப்போ பல தேசங்களில் ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்திருக்கான். என்ன சட்டம் அப்படி கேட்டால், ஓரினச் சேர்க்கை என்பது அங்கீகரிக்கப்பட்ட திருமணமாகிறது என்று பல தேசங்களில் சட்டம் கொண்டு வந்திருக்கான். அதாவது ஆணும் ஆணும் திருமணம் புரிந்து கொள்ளலாம், பெண்ணும் பெண்ணும் திருமணம் புரிந்து கொள்ளலாம் என்பதாக சொல்கிறான். அதுக்கு ஒரு பேரும் வச்சிருக்காவா, அந்த ஓரினச் சேர்க்கை தன்பாலின ஈர்ப்பு என்பதாக அதை சொல்கிறான். இப்போ தன்பாலின ஈர்ப்பு ஒருவனுக்கு ஏற்பட்டது அல்லது ஒருத்திக்கு ஏற்பட்டது என்றால், தன் பாலினத்தில் அவர்கள் ஈர்க்கப்பட்டார்களேயானால் மற்றொரு பாலினத்தை அவர்கள் விரும்புவார்களோ? அதே மாதிரி தான் உயர்ந்த ஆத்மாவை அனுபவிப்பவன், உயர்ந்த ஆத்ம விஷயத்தில் மனதை செலுத்தியவன், அந்த ஆத்மாவை தவிர்த்து மற்ற விஷயங்களில் அவன் மனதை திசை திருப்பிக் கொள்ள மாட்டான். இதை புரிஞ்சுட்டா ஆத்ம ஞானி. அவனுக்கு தான் என்ன பேர்? அப்பேற்பட்டவனுக்கு தான் என்ன பேர்? குணாதீதா என்று பெயர். உதாசீனவதாசீனா குணைர்யோ ந விசால்யதே குணா வர்த்தந்த இத்யேவ யோவதிஷ்டதி நேங்கதே சமதுக்க சுகஸ்வஸ்தா சமலோஷ்டாஸ்ம காஞ்சனா துல்ய பிரியா பிரியோ தீரா துல்ய நித்தாத்ம சம்ஸ்துதி மானாபமானயோ துல்யா துல்யோ மித்ராரி பக்ஷயோ சர்வாரம்ப பரித்யாகி குணாதீத சௌச்சதே. ஸ்ரீமதே பகவதே பாஷ்யகாராய நமஹ. இப்பொழுது அடியேன் சொல்றதை எல்லாரும் திருப்பி சொல்லுங்க. உதாசீனவதாசீனஹ உதாசீனவதாசீனஹ குணைர்யோ ந விசால்யதே குணைர்யோ ந விசால்யதே குணா வர்த்தந்த இத்யேவ குணாவர்த்தந்த இத்யேவ யோவதிஷ்டதி நேங்கதே யோவதிஷ்டதி நேங்கதே समदुःख सुख स्वस्थः समदुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्म काञ्चनः समलोष्टाश्म काञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य निन्दात्म संस्तुतिः तुल्य निन्दात्म संस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते. गुणातीतः स उच्यते. இப்பொழுது நாம் அனைவரும் சேர்ந்து பாராயணம் செய்யலாம். उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योपतिष्ठति नेङ्गते
समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते நம்மளுடைய பாரத தேசத்தில் அநேக விதமான மகான்கள் அவதரித்து நமக்கு நல்வழி காட்டியுள்ளார்கள். அதில் ரொம்ப முக்கியமானவர் நம்மளுடைய பகவத்பாதாச்சாரியால். அவர் பிரஷ்னோத்தர ரத்னமாலிகா அப்படிங்கிற கிரந்தத்தில் ஒரு கேள்வி ஒரு பதில், ஒரு கேள்வி ஒரு பதில் அப்படின்னு வரும். அந்த கிரந்தத்தில் கிம் ஸ்மர்த்தவ்யம் புருஷைஹி, மனிதர்களால் எது ஸ்மரிக்க வேண்டியது அப்படின்னு கேட்குறார். ஹரிநாம சதா ந யாவனி பாஷா அப்படின்னு அவரே பதில் சொல்கிறார். ஹரிநாமத்தை எப்போதும் சொல்லிகிட்டே இருக்கணும், ஸ்மரிச்சுட்டே இருக்கணும், பாக்கி இருக்கிற பேச்சுகள் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறார். அதையே தொடர்ந்து பார்த்தோம்னா சகிருதே உச்சாரிதம் ஏன ஹரிரித்யக்ஷரத்வயம் பத்த பரிகரஸ்தேன மோக்ஷாய கமனம் பிரதி அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்லி கொடுக்கறது. சகிருதுச்சாரிதம் ஏன ஒரே ஒரு தன் சொன்னால் போதுங்கிறார். ஹரிஹி ஹரி 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 அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தால் போதுமா? அக்ஷரத்வயம் 2 அக்ஷரம் அது சொன்னால் இவன் மோட்ச சாதனத்துக்கு அந்த பிரயாணத்திற்கு இவன் ரெடி ஆயிடுறான். பகவான் அவனுடைய மோட்சத்தையே கொடுக்கறதுக்கு, அவனுடைய திருவடியை கொடுக்கறதுக்கு சித்தமாக இருக்கான் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த சாஸ்திரம். அப்பேற்பட்ட பகவன் நாமோச்சாரணம் இப்பொழுது நடக்க போகிறது. நாம சங்கீர்த்தனம், அதை கேட்டு மகிழ்வோம். ಮನಶುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದವಗೆ ಮಂತ್ರದ ಫಲವೇಣು, ಮನಶುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದವಗೆ ಮಂತ್ರದ ಫಲವೇಣು, ತನುಶುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದವಗೆ ತೀರ್ಥದ ಫಲವೇಣು, ತನುಶುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದವಗೆ ತೀರ್ಥದ ಫಲವೇಣು, ಮಿಂದಲ್ಲಿ ಫಲವೇಣು, ಮೀನು ಮೊಸಳೆಯಂತೆ, ಮಿಂದಲ್ಲಿ ಫಲವೇಣು, ಮೀನು
ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿದ್ಯಾ ರಾಗಿ ತಂದಿದ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿದ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿದ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿದ್ಯಾ ರಾಗಿ ತಂದಿದ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿದ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿದ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿದ್ಯಾ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ನೀವು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ನೀವು ರಾಗಿ ತಂದಿದ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿದ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿದ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿದ್ಯಾ ಅನ್ನದಾನವ ಮಾಡುವರಾಗಿ ಅನ್ನದಾನವ ಮಾಡುವರಾಗಿ ಅನ್ನ ಛತ್ರವ ಮಿಟ್ಟವರಾಗಿ ಅನ್ನದಾನವ ಮಾಡುವರಾಗಿ ಅನ್ನ ಛತ್ರವ ಮಿಟ್ಟವರಾಗಿ ಅನ್ಯವಾದಗಳ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ ಅನ್ನದಾನವ ಮಾಡುವರಾಗಿ ಅನ್ನ ಛತ್ರವ ಮಿಟ್ಟವರಾಗಿ ಅನ್ಯವಾರ್ತೆಗಳ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ ಅನ್ಯವಾರ್ತೆಗಳ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ ಅನುದಿನ ಭಜನೆಯ ಮಾಡುವರಾಗಿ ರಾಗಿ ತಂದಿದ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿದ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿದ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿದ್ಯಾ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ನೀವು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ನೀವು ರಾಗಿ ತಂದಿದ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ 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 ರಾಗಿ ತಂದಿದ್ಯಾ. இந்த நிகழ்ச்சியில் இதுவரை நாம் செய்த பாராயணத்தில் ஏதேனும் அக்ஷர தோஷம் ஏற்படுத்தியிருந்தால் அதை நிவர்த்திக்கும் பொருட்டு பகவானிடம் க்ஷமா பிரார்த்தனை செய்வோம். अथ क्षमा प्रार्थना यदक्षरपदभ्रष्टम् मात्राहीनम् च यद्भवेत् तत्सर्वम् क्षम्यताम् देवनारायण नमोऽस्तु ते। अथ भगवत्समर्पणम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अथ लोकक्षेम प्रार्थना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। சுவாமியின் அருள் நாம் அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டி மங்களாசாசனத்துடன் இன்றைய நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது. மீண்டும் இதே நிகழ்ச்சியில் நாளை சந்திப்போம். ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. अथ मङ्गलम् श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्।
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ